డెఫినెట్గా ఈ సినిమాలో హీరో విశాల్ గారు అయి ఉండొచ్చు. బట్ ఈ సినిమాలో చాలా మంది హీరోస్లు వర్క్ చేశారు. సుందర్ సి గారు ఇస్ ఎ హీరో, సంతానం గారు ఇస్ ఎ హీరో, విజయ్ ఆంటనీ గారు ఇస్ ఎ హీరో. సో అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ హీరోస్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ మీరు ఏదైనా ఒక హీరోకి కాల్ చేయాలి. నేనా? యా, ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇక్కడికి రాలేకపోయారు కాబట్టి వీఆర్ మిస్సింగ్ దెమ్. సో వరలక్ష్మి గారు ఈస్ కాలింగ్. సో మనం ఆల్రెడీ సుందర్ సి గారి డైరెక్టర్గానే కాదు, ఆయన్ని కూడా హీరోగా చూస్తూ వచ్చాము. అండ్ విజయ్ ఆంటనీ గారు మనందరికీ తెలుసు, సూపర్ సక్సెస్ఫుల్ హీరో అయిపోయారు ఆయన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ తర్వాత. అండ్ సంతానం గారు బోల్డ్ అని వండర్ఫుల్ ఎంటర్టైనర్స్ చేస్తూ ఉన్నారు. సో చాలా మార్పులు ఈ సినిమా తర్వాత చూసినప్పటికీ కూడా మనకి ఈ సినిమా అంత ఫ్రెష్గా అనిపిస్తుంది. సో లెట్స్ సీ. షీఈస్ కాలింగ్ విజయ్ గారు. ఓకే, విజయ్ ఆంటనీ సార్. స్పీకర్ స్పీకర్ స్పీకర్. ஃபோன் எத்தலுங்க. வணக்கம் 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 how are you? சார். உங்களை ஸ்பீக்கர்ல போட்டேன் சார், உங்களுக்கு கேட்காமலே. போட்டீங்களா? ஆமா சார், ஸ்பீக்கர்ல இருக்கீங்க நீங்க. எந்த ஊர்ல ஸ்பீக்கர்ல இருக்கேனா? ஹைதராபாத்ல ஸ்பீக்கர்ல இருக்கீங்க சார். Speaker. Then I should talk to them in Telugu only, right? ஆமா சார், தெலுங்குல சார். But only I know Andariki Namaskaram. Lakshmi. சார் உங்க Andariki Namaskaram. Where are you exactly? நாங்க இப்பதான் Radio வந்து we station? finished seeing 3 songs we just watched. Okay, And okay. everybody's enjoyed your music. So a few Thank words you, about thank the film, sir, from you. Yeah, so see, it's an extraordinary movie which is done very well in Tamil Nadu. Everyone knows that. And I was about to come there for promotions. I couldn't be there. Yes. I'm happy that you are promoting the movie and such a wonderful commercial movie. அஞ்சலி இருக்காங்க. And Anjali, how are you, Anjali? I'm good. How are you? I love you, Anjali. ஏன் சார் அவங்களுக்கு மட்டும் தனியா? I love you too. See, even on the somebody is being Sin- possessive. I love you too. Yeah. How dare? Yeah. How is everything going on there? Everything is going on good, and we miss you here. Yes. Yeah, I will come next time after the success party. I'll come. Okay. For the For success the party, success sir. party. After Yeah, success for the- party. yeah. Father வந்துருங்க. ஆமா. ஒரு song, Or- sir. சார் நீங்க ஒரு சாங் பாடணுமா சார் இந்த நம்ம படத்துல இருந்து? அப்படியா? ஆமா, sir. Which, உங்களுக்கு பிடிச்ச சாங் பாடுங்க சார். இந்த படத்துல இருந்து I can sing Tamil version only. Is it okay with you? నో ప్రాబ్లం. நோ ப்ராப்ளம் சார். Tamil version என்ன பாட்டு பாடிருக்கேன் அந்த படத்துல? ஐயோ. மை டியர் அவருக்கு சார். My dear, My dear lover is Vishal song. Is it okay? that's பாடுங்க why உங்களுக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கு, சிக்கு புக்கு or my dear lover. My dear lover is better. Okay, done. சொன்னல. Okay. 1, 2, 3. My dear lover, நீ சூப்பர் டக்கர், நீ ஓசிலிக்கர், என் ஹார்ட் ஜம்புது, come and see me, tell I love you, come and see me, tell I love you, இல்லன்னா I will die, சார் இந்த பாட்டு இல்லன்னா I will die. Yes. இந்த பாட்டு வந்து நீங்க சுதில பாடுனது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு சார். Thank you so much, sir. Thank you so much for your time. We'll call you after some time. Thank you, sir. Bye. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ విజయ్ ఆంటనీ గారు. దట్ వాస్ యువర్ సచ్ అ స్పోర్ట్. అండ్ యా, ఇప్పుడు శృతిలో పాడటం ఎలా అని వరు గారు చెప్తారు మనకి. నేను విశాల్ గారు నేను దాంట్లో చాలా క్లియర్ గా ఉన్నాను. నేను యాక్టర్. విశాల్ గారు సినిమా కోసం పాట పాడారు. విజయ్ ఆల్రెడీ గారు ఒక మన మంచి కోసం సుదిలాగా పాట పాడారు. పాడారు. మళ్ళీ పాడాలనా? మీ ఇద్దరిలో మా కూడా- సినిమా కోసమే పాడాడు. మీ ఇద్దరిలో కూడా ఎవరో ఒకరు పాడాలి కదా ఇప్పుడు. ఎందుకు Balance విశాల్ is పాడాడు. సూట్ ఆగండి. ఇది అందరూ చాలా మంది ట్రై చేశారు కానీ నేను ఇప్పటివరకు పాడలేదు. ఎందుకంటే నిజమా? ఎలాగో రెండు శృతిలో ఉండవు, అందుకని ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు. పాటే సుదిల ఎలా అప్పుడన్నా? సరే, మీరిద్దరు ఇంత శృతిలో ఉన్నారు కదా. మామూలుగా ఇద్దరు హీరోయిన్స్ సెట్ పైన ఉంటే చాలా డ్రామా జరుగుతూ ఉంటుంది అని వింటూ ఉంటారు, చెప్తూ ఉంటారు. బట్ మీ ఇద్దరి డ్రామా ఇదంతా వేరే drama. లెవెల్ ఇది. సో యూజువల్గా ఒక అమ్మాయి ఇంకొక అమ్మాయిని కాంప్లిమెంట్ చేసుకోరు అంటారు, కానీ మీ నుంచి నేను కాంప్లిమెంట్స్ వినాలనుకుంటున్నా. వరలక్ష్మి గారు అంజలి గారికి ఒక కాంప్లిమెంట్ ఇవ్వాలి, అంజలి గారు వరుకు ఒక కాంప్లిమెంట్. వరు తెలిసి లిప్స్టిక్ both ఎంత of us బాగుందో. I was going to say both of us will have the same emotion because I think both of us think each other is an amazing actor. నో, యాజ్ అన్ ఇండివిజువల్ అంజలి గారికి ఒక You want a personal comment? ఎస్ ఎస్. But the thing is, both of us are very similar in that way. Both of Okay. us are frank. So I like the reason I even have a good relationship with her is because she's chala frank. Nalagane frank. So I like that. ఎస్. లైక్ వాయిస్. నాకు
తెలుసు లేటర్ చెప్తాను నా మొత్తం ఆన్సర్ నేను చెప్పేసి అది లైక్ వైజ్ చెప్పేసి మీరిద్దరు అప్పటి నుంచి ఫ్రెండ్స్ గా కంటిన్యూ అవుతున్నారా? Yeah, టచ్ లో same. ఉన్నారా? ఓ అంటే టచ్ లో ఉంటే whenever we see each other we'll always chit chatting or we'll text each other random thing. All my events I always call her or anything that's happening is always there. So. ఓ ఓకే ఓకే. ఇంతకీ మన నిక్ గారి రియాక్షన్ ఏంటి ఇది చూసిన తర్వాత? హీఈస్ లైక్ నువ్వు ఎందుకు హీరోయిన్ గా కరెక్ట్ గా చేయలేదు నువ్వు అంటే హీఈస్ వెరీ వెరీ ఎన్కరేజింగ్. హీఈస్ లైక్ నువ్వు ఇంకా చేయాలి కదా చాలా బాగా చేయి నువ్వు ఇప్పుడు కూడా చేయి. ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ ఈ సినిమా తర్వాత చాలా కాల్స్ వస్తుంది. ఓకే సో మేబీ ఇట్ టేక్ ఎ టర్న్ హియర్ ఆల్సో ఆఫ్టర్ 31st who knows I don't know. ఓకే. అంజలి గారు మీరు కూడా ఎవరికైనా కాల్ ట్రై చేయొచ్చు కదా? ఎవరికి చేయను? విశాల్. విశాల్ గారు నా ఫోన్ ఇది. ఫోన్ ప్లీజ్. అంజలి గారి ఫోన్ తీసుకురండి. ఇప్పుడు విశాల్ ఎత్తకపోతే నన్ను ఏమనుకోకండి, బికాస్ నేను పర్లేదు. చెప్పలేదు వాళ్ళు కాల్ చేస్తారు. ఓకే పర్లేదు, నో ప్రాబ్లం. విల్ ట్రై. విశాల్ గారు అందుబాటులోకి వస్తారేమో. విశాల్ కోసం అస్సలు సైలెన్స్ భరించలేని పర్సన్స్ అంటే వీళ్ళే. ఇప్పుడే సైలెన్స్ గా ఉంది. అవును. టెన్షన్ ఇప్పుడు ఎక్కడున్నాడో తెలియదు కదా నాకు. స్పీకర్ స్పీకర్. ఎత్తలేదు ఇంకా. ఓకే. మాకు అంత లైవ్ గా కావాలి. ఎత్తితే డెఫినెట్ గా పెడతాను నేను. ఎక్కడున్నాడు? వేర్ ఇస్ హి? తెలియదు. చెన్నై వాస్ వేర్ ఇస్ హి ఎగ్జాక్ట్లీ బికాజ్ హి ఇస్ నాట్ పికింగ్ అప్. విశాల్ అని రేపు రాయండి, నేను నా స్క్రీన్ పంపిస్తాను. అవును. ఓకే ఐ థింక్ హి ఇస్ బిజీ. నో హి ఇస్ బిజీ. తన కో స్టార్ కాల్ లిఫ్ట్ చేయని విశాల్. విశాల్ థంబ్నెయిల్స్ అన్ని ఇవే. ఇలా 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 కూడా పెట్టండి, తన మూవీ ప్రమోట్ చేసినప్పుడు ఫోన్ కాల్ ఎత్తండి ఫోన్ విశాల్. థంబ్నెయిల్స్ ఐడియా కూడా మేమే ఇస్తున్నాం. ఎనీవే సో విశాల్ గారి టాపిక్ వచ్చింది కాబట్టి ఒకసారి విశాల్ గారితో వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ అబౌట్ హిమ్ యాక్చువల్లీ. విశాల్ ఈజ్ అ డియర్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ మీ అండ్ వెరీ హార్డ్ వర్కర్. అండ్ ఈ మూవీకి పర్టికులర్గా ఇప్పుడు తమిళ్లో ఆడియన్స్ చూసిన వాళ్ళందరూ అంటే చాలా చూసిన వెంటనే తన హార్డ్ వర్క్ అర్థమవుతుంది ఈ మూవీలో. యూనో ఇట్ కుడ్ బి తన ఫిజిక్ మెయింటెనెన్స్ అవ్వచ్చు, స్టంట్స్, డాన్స్, కంప్లీట్ ఎంటర్టైనర్ కదా. అండ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సంతానం Vishal did an extraordinary, job and hard work mainga, for this movie. Ante ippudu ee cinema vaste baantundi andaru enta expect chesaro వాళ్ళకి వాళ్ళ part ఉంది. Vishal's part is like his hard work that he put into the movie, and he's a good entertainer. He's a very fun person. అంజి గారు, ఈ పొంగల్ మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్ యాక్చువల్లీ. అవునండి. ఇటు గేమ్ చేంజర్ చేశారు, అటు మదగద చేశారు, అక్కడ సూపర్ హిట్ అయింది. ఇక్కడ కూడా అలాంటి రిజల్ట్ వచ్చి ఉంటే బాగుండేది, ఎందుకంటే మీరు చాలా కష్టపడ్డారు ఈ సినిమా కోసం, గేమ్ చేంజర్ కోసం. అంతే నా క్వశ్చన్. ఓకే, వచ్చి ఉంటే బాగుండేది కదా, మీ ఫీల్ మిక్స్డ్ ఫీలింగ్. ఇప్పుడు అంటే ఒక యాక్టర్ గా నేను నా రెస్పాన్సిబిలిటీ మాత్రమే తీసుకోగలం కదా. ఒక క్యారెక్టర్ నేను ఎలా నన్ను నమ్మి డిజైన్ చేసినప్పుడు అది మనం ఎలా డెలివర్ చేస్తున్నాం, దానికి 100% పెడుతున్నామా అని దాని మీద మనకి ఇచ్చిన వర్క్ అక్కడితో అయిపోతుంది. మూవీని ఆడించాలనేది మా తపన. దానికోసం ప్రమోషన్స్కి వెళ్ళడము, ఆడియన్స్కి మూవీ గురించి చెప్పడము, ఈ టైంకి రిలీజ్ అవుతుంది చూడడం, ఇవన్నీ. అది దాటి ఇప్పుడు గేమ్ చేంజర్ గురించి మాట్లాడాలంటే దానికి ఒక సెపరేట్ ఇంటర్వ్యూ పెట్టాలి, ఎందుకని ఇది అందరికీ తెలుసు. సో కొన్ని మూవీస్ మనం పర్సనల్గా నమ్మి మనం దాని మీద ఇన్వెస్ట్ చేస్తాం. నేను గేమ్ చేంజర్లో 200% ఇన్వెస్ట్ చేశాను. అండ్ ఐ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ అబౌట్ ఆడియన్స్ గేమ్ చేంజర్ చూసిన తర్వాత నాతోటి మాట్లాడిన జనరల్ ఆడియన్స్ ఎవరో సినిమా బాగాలేదని చెప్పలేదు ఇప్పటి వరకు. మంచి సినిమా అనేది ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ మెన్షన్. మంచి సినిమా అనేది, సినిమా బాగుండడం వేరు, మంచి సినిమా వేరు. గేమ్ చేంజర్ అందరూ నాకు మంచి సినిమా, చాలా బాగా యాక్ట్ చేశారని చెప్పారు, విచ్ ఇస్ మోర్ దాన్ ఎనఫ్ ఫర్ మీ. అండ్ మిగిలినవన్నిటి గురించి మాట్లాడాలంటే మనం ఒక అరగంట 45 నిమిషాలు మాట్లాడుకోవాలి. అండ్ సమ్ టైమ్స్ we get hurt. It hurts so badly. So that's all it is. Yeah. అంజలి గారు, సురేష్ గారు నమస్కారం. ఫెస్టివల్ మూడు బ్యాక్గ్రౌండ్ పోస్టర్లోనే కనపడుతున్నాయి. కలర్ఫుల్ హీరోయిన్స్ ఇద్దరు, కలర్ఫుల్గా బాగా కనపడుతుంది. సో మీరు ఆల్రెడీ తెలుగులో మీకు కూడా సంక్రాంతికి సీతమ్మ చాలా సినిమాలు వచ్చి బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ కొట్టారు మీరు. అట్లాగే లాస్ట్ ఇయర్ వీరసింహారెడ్డి, హనుమాను, వరుసగా సంక్రాంతి సినిమాలు వరుసగా మీకు సెంటిమెంటు. ఈసారి అంటే మీరు ఇక్కడ డిజపాయింట్ పరిచినా కానీ మీ సినిమా కొంచెం తమిళ్లో ఇద్దరు సక్సెస్ కొట్టడం ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు? నాకే కదా క్వశ్చన్. సంక్రాంతికి ఇద్దరు చాలా హ్యాపీ, ఎందుకంటే సంక్రాంతికి మూవీస్ రావడం అనేది ఎవరి యాక్టర్స్కి ఒక డ్రీమ్ కదా. సంక్రాంతికి వస్తే దానికి కొంచెం స్పెషల్ అటెన్షన్ ఉంటుంది. అందరూ ఆబ్వియస్లీ సినిమాకి వెళ్తారు, బాగాపోయిన సినిమా చూస్తారు. సో సంక్రాంతికి 2 సినిమాలు రిలీజ్ అవ్వడం నాకు చాలా హ్యాపీ అండ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ హ్యాపీ. అంటే
ఐ జంప్డ్ ఎ బిట్ 2 సినిమాలు రిలీజెస్ అన్నప్పుడు. అండ్ 'మదగజ రాజా' ఎక్స్‌పెక్ట్ చేసిన దానికంటే పెద్ద రీచ్ అండ్ పెద్ద రెస్పాన్స్ తీసుకున్నది. లైక్ our hearts are full.